Check, mic test, check. Speaker Doors separate. Thank you for coming. Thank you. EP jack cable. EP jack. ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದಿದೆ?
check, hello, test, test, hello, mic check, hello.
Check, check. Good morning. Are we beginning now? We'll start with Bhavan's anthem. Before that, you invite all the guests. Okay. ಹೌದಾ? Good morning, namaskara and welcome. Namaste. Namaste, sir. I'm requesting all the dignitaries to take their place on the dais, please, before we start. Raghavan sir, Kudlekere sir, Piyush Jain, H.N. Sureshappa. Let's give a big round of applause to
our dignitaries, and also a very warm welcome to all our guests who are present here today, woke up early, planned their schedule, and made the effort to be present. It's absolutely delightful to have you all in the audience. And also welcome to our Facebook Live audience who are watching this event. YouTube and, YouTube. Okay, welcome to our YouTube audience. YouTube, Instagram, and Facebook. Okay, so we are available on all social media platforms, and that is the power of internet. Regardless of where you are sitting here today, whichever part of the country, you will be able to witness a fantastic musical event. Well, it's my privilege to be the host of today's show. My name is Sapna Padmanabhan, and I will be hosting this event today. Thank you. First of all, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭ ದಿನ, ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ, ಇಂದಿನ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ, ಇಂದಿನ ಕರ್ಣ ಶುಭ ಕರ್ಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾರಂಭ. Right? When we talk about Yugadi, one of the things that is in all our memories is Rangoli. ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ, ಹಸಿರು ತೋರಣ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ, ಹೋಳಿಗೆ, ಮಾವು ಬೇವು ಚಿಗುರು. And I think our country has a unique weather condition where when you walk on the streets, you will see flowers welcoming you. Right? If you're a morning jogger or walker, you'll see beautiful flowers of all colors across the city, you know, singing their songs and just welcoming this beautiful spring for all of us. With that, I would like to now ask all of you to stand for a moment for Bhavan's anthem. जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। ज्ञान विज्ञान की ज्योत जगाता, अमृतमय विद्या सरसता, यहाँ जगत कल्याण सुधा की वह प्रेम रस धारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। भारत संस्कृति कला निकेतन, विकसता साहित्य सनातन, नव विज्ञान कला कौशल का पावन मंदिर प्यारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। प्रभु अर्पित सब कर्म कराता, मानव को संपन्न बनाता, सदा एकता प्रेम भक्ति पर तन मन धन सब वारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा। Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated.
To inaugurate this beautiful event called Svagatam, Shubhakritu, I now invite our dignitaries to light the lamp. Please, sir. I'm also making a request to our audience to switch off your cell phones, or please put that on silent mode. Thank you. I would now like to invite N.S. Sridharmurthy to please come on stage to introduce Pandit Mahabalamurthy Kudlekere. Let's give a big round of applause. Sir, welcome. ಯುಗಾದಿಯ ಮಾರನೇ ದಿನ ವರ್ಷ ತೊಡಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಗಿಂತಲೂ ಯುಗಾದಿಯ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪದ ಉತ್ಸವಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಅವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುಗಾದಿಯ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕೆರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕೆರೆ ಜನಿಸಿದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಗೋಕರ್ಣದವರು. ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಕತೆಗಾರರಾಗಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು. ಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ಥಾನ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಸೃಷ್ಟಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಮಾನಸಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಕುರಿತು ಅಥರ್ವ ವೇದ ಚೆಲ್ಲುವ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬೀಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಸಂವಾದ, ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷ ಲಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಇವರ ವೈಶಂಪಾಯನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಕತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇದು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಂಜು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಈಗ ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕೆರೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಕೆಲವು ಕಾಲ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಹುಮುಖ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ. ಅದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗದ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
All right. As we show our token of love and respect to our esteemed guest, I am also going to request Shri Mahanandi Suresh sir. Before that, Pavan Nimsha, before that, I would request Shri Manandi Suresh, Honorable Secretary BVB, to welcome us all to the event. So, please. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಯರ್ ಭವನೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಗಾದಿ. Welcome to Svagatam, Shubhakritu. I pray the Almighty that the new samvatsara fills all our life with positive vibes, health, wealth, happiness and warmth. It's a pleasure to see all of you finally gathered here under the same roof after a very long spell. Let us take this brilliant opportunity to share a warm comrade and get to know each other well. We have a very exciting day ahead of us. We shall begin with note from our beloved chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru, Shri G Rahavan, who will speak about Bhavan and give us a bird's eye view of the programs, projects and events scheduled for the year 22-23. As a tradition, we have Panchanga Shravana, a reading of the new Panchanga for Shubhakritu by eminent scholar Pandit Mahabalamurthy Kudlekere. We also have a lovely Veena Violin concert by Vidwan D. Balakrishna on the Veena, Vidushi Charulata Ramanujam on violin, Vidwan V. Vamshidhar on the flute, Vidwan Amrutabat on mridanga and Vidwan B. Rajashekar on marching. The concert will be followed by Bhavan's festival lunch. I welcome you all once again. Enjoy the day ahead. I conclude with the words of Shri Swami Vivekananda. The nation is said to have reached its ideal if every heart is at peace and every home is in peace. Nation that radiates peace is a gift to the humanity. Thank you. I now invite Pandit Mahabalamurthy Kudlekere for Panchanga Shravana. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭವನದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವಿಚಾರ ಏನಿವತ್ತು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಯೋಗ. ಆದರೆ ನನಗಿರುವ ವಿಷಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಯೋಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ 6-7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದು ಗೋಕರ್ಣ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಪತ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಘುತ್ತಮ ಮಠ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೂಲ ಶಾಖೆ ಇರೋದು ಗೋಕರ್ಣ.
ಆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ರಘುತ್ತಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವರು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನು ನಡೀಬೇಕು, ಏನು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಹೀಗೂ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಾಗ್ತೇನೆ. ಶುಭಕೃತು ಈಗ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಮಾಸನೇ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಶುಭಕೃತು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನು ನಡೆಸಿತ್ತು, ಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅವಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅವಮಾನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭಕೃತು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಶದ ರೂವಾರಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಶುಭಕೃತ ಸಂವತ್ಸರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಶುಭಕೃತ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಶನೈಶ್ಚರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಘವನ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ನಡೀತದಲ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೌದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಇರಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅದು, ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗತ್ತಾ ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ? 1 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 20 ಪೈಸೆ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ 18 ಪೈಸೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆಯೇ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನೆನಪಿಡೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ದುಗುಡಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ದುಗುಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದುಗುಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ದುಗುಡ, ಇರದೇ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದುಗುಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದುಗುಡ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುಗುಡಗಳು ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ದುಗುಡಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೊರಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂವತ್ಸರ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಒಳಿತಿನ ಒಂದು ಆಕಾರದ ಜೊತೆಗೇ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲೆಯಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ, ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇ ಕಾರಣಗಳಿರಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಶನೈಶ್ಚರ ರಾಜನಾಗಿರೋದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಓದದೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶನೈಶ್ಚರ ರಾಜನಾಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಬೈಡನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೈಡನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈಡನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೈಡನ್ ಈ ಒಂದು 80+ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಪಥದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಬೈಡನ್, ಪುಟಿನ್ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಈ ವರ್ಷದ ಶೋಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದ ರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶನೈಶ್ಚರನ ಕಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯೋ, ಶನೈಶ್ಚರನ ಕಾಟ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶನೈಶ್ಚರನ 7.5 ವರ್ಷದ ಶನಿಕಾಟದಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಕಾಟ ಇರುವಾಗಲೇ 2ನೇ ಅವಧಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ದಯನೀಯವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ 1992ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಶನಿಕಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು? ಇವತ್ತು ಈಗ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೋಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಶೋಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಶನೈಶ್ಚರನ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಕಾಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಆ ಶನೈಶ್ಚರನ ದಶ ಮುಗಿದು ಬುಧ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಆ ಒಂದು ಶನಿ ಕಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಾತೃ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪಂಚಾಂಗ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುರ್ಭರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರದೆ ಹೋದಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಶನೈಶ್ಚರ ಆ ದಶಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇದನ್ನು ಈಗ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ಬಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ವಾಕ್ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾನ ಈಗ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್. ಯಾಕೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ತನ್ನ
ಆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕೋ ಅಂಥ ಬೈಡನ್ನನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈಡನ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್, ಈ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ರಾಜನಾಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ಶನೈಶ್ಚರನಿಂದ ಒಂದೋ ಒಳಿತನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಡಕನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥದ್ದನ್ನು, ಈ ಪಂಚಾಂಗ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಏನು ಈ ಒಂದು ಜಾತಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿಪದೇ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಂದು ಮಡಿ ಉಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇವು, ಹಾಗಾದರೆ ಬೇವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಹಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೈತ್ರ ಪ್ರತಿಪದೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಯುಗಾದಿ, ಯುಗದ ಆದಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಕೇತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವೇನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಷೇಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದೇ ದಿನ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ, ದೇವಗುರುವಾದಂಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಯುಗಾದಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ದೇವತೆಗಳ ಯುಗಾದಿ ಇದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಆ ನಡೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದು ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾರು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಂತ್ರಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳುಂಟು. ಇವು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೇರಳವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಇಡೀ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶನೈಶ್ಚರನೇ ಧಾರಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಮಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾದರೆ ಬುಧ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ನ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭವೂ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶನೈಶ್ಚರನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಶನೈಶ್ಚರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಈಗ ಶನೈಶ್ಚರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಶನೈಶ್ಚರ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಶನೈಶ್ಚರ ಆ ಚೂರಿ, ನಾನು ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶನೈಶ್ಚರನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಶನೈಶ್ಚರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂತ ನೀರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೋ, ಈ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಈ ಹೊಲಸು ನಾರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೋ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿನಾಶ ಆಗಬಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ದುಃಖಮಯವಾದ, ಅಥವಾ ನೀರು ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗೋದರ ಒಳಗಡೆ ಜೈಲನ್ನು ಸೇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶನೈಶ್ಚರನ ಕಾಟ ಅವರಿಗೆ ಶುರುವಾದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚರ್ವಣವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಅವನು ಬಂದಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗನ್ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೂ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಾರಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು 1000 ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ, ಅಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದವರ, ಮಹಾರಾಜರ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಇಂಥವರ ಜಾತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೀಕ್ ಆದರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದುರ್ಬಲರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಚೂರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಚೂರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರು
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೋ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆ ಚೂರಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಅವನು ಆ ಚೂರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು ಆ ಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ, ಕಿಲಾಡಿ ತನ್ನ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೋವೇದಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದದಂಥ ಗ್ರಹ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಫರ್ಮ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆದರುವಂಥ ಒಂದು ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲೇ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾರಿಗೋ ಬೀಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉನ್ಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ಹಾಗೇಳಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೋ? ಇಲ್ಲ, ರಾಹು ಕೇತು ಇಂಥವರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಆ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ದಿವಸದ ಚಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮರಣ ತಪ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮರಣ ತಪ್ತಿತ್ತೋ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಆಗ್ತಿದ್ನೋ, ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇನು, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ ಶನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಅವನು ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವರ್ಷ. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಗ್ರಹ ಏನಿದೆ, ಗುರು ಹೇಳುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತುಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಂತಹ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರು ಕಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅನೇಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂದರ್ಭವಾದಂತಹ ದಾರುಣತೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗುರು ಶನೈಶ್ಚರ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ, ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಧಾನ, ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಜೂನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ದಿನ ಬರಬೇಕು, ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಂಬಲ್. ಇದು ಒಂದು ಜೂಜಿದು. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂತು, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ನಾಳೆ ಜೂನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ದಿನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಪಥದೊಂದಿಗೆ ಅಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕೂಡದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಬಗೆಗಾಗಿನ ದಾರುಣತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶನೈಶ್ಚರ ಪಣ ತೊಟ್ಟಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಾರುಣತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವನ ವಿಚಾರವೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳಿತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ
ಸಾರಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಾಜ ಶನಿ, ಮಂತ್ರಿ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ರಾಜ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ರಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷ ಮೇಘಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಘಾಧಿಪ ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಬಹುದಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬುಧ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪ ಶುಕ್ರ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಮಿಸುವಂಥವನು. ಇಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಂಥ ಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರದಶನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ. ಶುಕ್ರದಶೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಶುಕ್ರದಶೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಟಲ್. ಬಟ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರದಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಕ್ರ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಟು, ಶುಕ್ರನ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಟು, ಗುರುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದೇಶ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ, ದಾರುಣತೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲಿ 100 kg ಅಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಳೆದು ಹೊಯ್ದು ಒಂದು 80 ಆದರೂ ಬರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರನ ಮೂಲಕ 75ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬಟ್ 75 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಶುನಾಯಕ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಪಶುಗಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಗೋವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಈಗ ಗೋವು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಶುಗಳಿರಲಿ, ಕುರಿ ಇರಲಿ, ಮೀನುಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲರಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಲರಾಮನ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ರಾಹುಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಶು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಶನೈಶ್ಚರನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ತನಗೆ ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭ ಗೆಲುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗೇನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭವನಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಝೋಡಿಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿ, ನೇಷನ್ಸ್, ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಾನೊಂಚೂರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಬಿ ಪೇಷಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವಂದ್ರಿ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು, ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಚೂರು ಕೋಪನೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಪೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಬರೋ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರು, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ there is a reason, right? There are several grahas and several planets influence. So patience ಒಂದು ಕಲಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಧಾನ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬಟ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Thank you very much. I hope a lot more youngsters will come and listen to this from a different perspective, right? ನಮಗೆ ಗ್ರಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. Shri G Rahavan is a very, very well known to all our guests who come to the Bhavan. He is a senior advocate of Karnataka, also a member of the Supreme Court Bar Association. He's a man with several feathers in his cap, and Shri Raghavan's long-standing association with Bhavan Bengaluru has been highly cherished. I always find you extremely charming, intellectual in the way that you speak, and also your knowledge is immense, sir. So, be it spiritual discourses, legal discussions, literary summits, or worldly wisdom, Shri G Raghavan's words and ideas are unparalleled. His relentless efforts in strengthening Bhavan Bangalore and infusing new ideas and thoughts is one of a kind. So I'm now going to request Shri G Rahavan, Chairman Bharatiya Vidya Bhavan, to give the presidential address. Thank you. Good morning, everybody. My respected colleagues on the dais, brothers and sisters of the Bhavan, ladies and gentlemen. At the outset, let me wish you a very happy new year. And as the name of this samvatsara itself indicates, shorn of all the literary angle that has been given to this on the basis of the almanac by today's erudite speaker, Shri Mahabalamurthy ji, the name itself indicates that this year is going to be a year full of Shubha. We have had 2 years of agonizing period, and activities all around the world came to a grinding halt. But we have hope at the end of a dark tunnel, and I am sure the Shubhakritu Nama Samvatsara, which we are all
entering into from today will bring good tidings for all of us and will restore us both in terms of our physique and mentally to a state of well-being. With these few introductory remarks, it is indeed my pleasure to welcome all of you this morning at this very informal, homely family function. Bhavan is indeed a family. And I'm sure the founder of the Bhavan, Kulapati Munshiji, had in his mind that an institution of this kind will prosper only when persons of like mind meet in a sense of bonhomie. And that is why Munshiji was called Kulapati. Kula, as you all know, is family, and he is the head of the family. And that is how he was christened by all those who affectionately came under the banner of Bharatiya Vidya Bhavan. And today, this is the first time that we are having a function of this sort, and I'm sure this is going to be an annual feature at the Bhavan. At the Bhavan's Bengaluru Kendra, we have had number of activities over the years. As you all may know, the flagship project of the Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra are the two schools that we have, one at Shri and the other at Chamarajpet. The school that the Bharatiya Vidya Bhavan is running in Shri which is a slum area right next to the city railway station near the Okalipuram area of Bangalore, is a unique PPP project. It is a public-private partnership project. Why do I say this? At the place where today you have a beautiful structure with all modern facilities, educating children, there existed once upon a time a ramshackle building, a school which was being run by the corporation. And at that point of time, I'm talking about what happened over 10 years ago, Bhavan approached the BBMP and then said, would you give us this building and land? We will run the school for you. And the BBMP agreed to it. And in the place of that old building, today there is a magnificent building, which from outside looks like a corporate head office. And we have a beautiful playground attached to that building. And that is where today we have the Bhavan's BBMP public school which is running. It is a CBSE affiliated school. And today we have children from LKG up to 10th standard who are studying, and we have over 750 children who are being educated in the school. Ladies and gentlemen, those children who are educated at that school are, most of them are first-time schoolgoers in the family. And in fact, when we started that school, it was a challenge to even communicate to the family the benefit of education, let alone sending them to our school. We had to tell them why it is worthwhile for them to send their children to school. Because the question that we always were asked was, by sending my child to the school, I am being deprived of an earning member in the family. That was the sad state of affairs in that strata of society. And from there to today, I must tell you, it has been an amazing journey. And would you believe it, that for one seat today in our school, we have 100 applications. And the children who come there from 8:15 in the morning and who stay with us till 3:30 are enjoying themselves, both in terms of their curricular and extracurricular activities. We are indeed fortunate
And I must say, the children are indeed fortunate to have the support of a number of organizations who have helped us keep this project going. That school has been an eye-opener. It has shown us the reality in society and made us feel, at times, I must confess, ashamed that we as a society had deprived children of opportunity to learn. And that deprivation is now, to a certain extent, alleviated by the Bhavan's BBMP school at Srirampuram. I invite all of you to please visit the school. And your visit to the school will be a great encouragement to the children. And children can see every one of you, and every one of you is a role model in your own way for the children. Our school in Chamarajpet is again unique in its structure. It is located in a prime area of Bangalore, which belonged to the Bangalore Press. And I'm sure all of you know that Bangalore Press was started by Sir M. Visvesvaraya. And in that school too, we have children over 1,000 in number. And that school also is a CBSE affiliated school. That school caters to a strata of society, a slightly different make than the school in Srirampuram. And that school also has all the facilities that one can really require at a school. We have smart boards. We have that both in our Srirampuram school and also in Chamarajpet school. We have a first-class library. We have a very good laboratory for the children. We have computer education facilities. All this is being provided to the children. The object of starting these schools is really the vision of the founder of Bharatiya Vidya Bhavan, Kulapati Munshiji. When he started Bharatiya Vidya Bhavan as an institution for the promotion of Indian art culture, he soon realized that secular education is as important as education in the field of art and culture. It is with this objective that there have been education institutions of the Bharatiya Vidya Bhavan started all across the country. And the basis of all that education in these schools is the value. The value system of the Indian education is the foundation of the curricular education that is being provided in all the schools all across the country and outside. That is the unique quality of the schools run by Bharatiya Vidya Bhavan. While these are the two schools that Bharatiya Vidya Bhavan is now running in the city of Bangalore, there have been several activities on the cultural side also. As you all may be aware, we, over the last 5 years, and unfortunately there was a break over the last 2 years, and we hope to resume that activity in this year, we have had over 6 annual conferences spread over a week at a stretch on various important subjects. We had conferences on the Vedas, the Upanishads, Mahakavyas, Puranas, Bhagavata, Ramayana, Mahabharata. And it is our intention this year to have a conference on the messages of the great seers and saints of India. We have christened it as Santavani. And we hope to have this program in the month of June or July. And the program is a joint program of Bharatiya Vidya Bhavan and ISKCON. The
proceedings of all the earlier seminars, the speeches delivered by the eminent speakers, and at each of those seminars we had about 100 speakers. All of that has been published in a beautiful book form, and it is also available in CD, and I think it is also being now digitalized. And that is another very important project of the Bhavan this year. The object is to digitalize all these books that are available and which are the repertoire of the Bharatiya Vidya Bhavan at Bangalore, so that it is made available to a large section of the society, especially the youngsters who are today very familiar with e-reading. So that is another very important aspect of our project this year. The next project that I would like to announce is the setting up of a digital library at the Bharatiya Vidya Bhavan. We have large number of books that have been donated to the Bhavan by eminent scholars and professors, including Professor S.K. Ramchandra Rao, who is unfortunately no more with us. His family has donated to the Bhavan the entire library of Professor S.K. Ramchandra Rao. And it is our desire to accumulate more and more of such books and make it available for research, so that the public are benefited by a library of that kind here. On the infrastructure side, we have a mega dream. And I'm sure you all agree that unless you dream big, you can't achieve anything. It is our desire that in the next few months, the entire Bharatiya Vidya Bhavan building should have a facelift. This hall too, which even as it is beautiful, will receive a major renovation and maintenance work. The Bhavan's facade is going to look different. In fact, Racecourse Road is going to have a beautiful building with a new facade where the Bharatiya Vidya Bhavan will have its headquarters. That's the plan on the infrastructure side. And there's one other major project that we have on the anvil. That is the complete renovation of the auditorium, which is called the ESV Hall. Today, unfortunately, that hall is not in a condition for use for the programs of the Bhavan. And you will soon see a beautiful auditorium with the state-of-the-art facilities at the ESV Hall, just in the annex building on the other side. The beautification or the renovation of the ESV Hall will be accompanied by a complete makeover of the land lying on the other side of the annex building, facing the Basaveshwara Circle. And very soon, when you pass the Basaveshwara Circle, the beautiful garden, the facelift, the renovated building, which will house the ESV auditorium, will definitely catch your eye. And we also plan, as part of that renovation, to have a statue of Dr. K.M. Munshi. So you will have Basaveshwara statue on one side, and you will have the statue of Dr. K.M. Munshi on the other side. That's going to be the layout, and I leave it to your imagination, and take it from me, ladies and gentlemen, that is not going to be an imagination only, it will become a reality very soon. We also have a number of programs slated this year. As usual, we have the Infosys outreach programs, we have our cultural programs, we will have our music programs,
And most importantly, we will provide a platform for upcoming artists to exhibit their talent. And that is the object of the Infosys Outreach Program. As you may know, Infosys Foundation has been very generous to Bhavan and has placed with the Bhavan a large endowment. And with that endowment, which is being principally managed by the Bengaluru Kendra of the Bharatiya Vidya Bhavan, programs are being held every month in 10 centers all across the country. And the specific object of this endowment is that some arts which are fading, which is there in every state, should be encouraged, should be identified and encouraged, and upcoming artists in those fields should be encouraged. And we have now had over 10,000 artists who have benefited from this program. We also realize that given the logistical problems of travel in this city, to expect everybody to come to the racecourse road and participate in the functions may be a little unrealistic. So the object is take art to the doorsteps of the people. And that is the object of the Infosys Outreach. We have had the support of a large number of donors, well-wishers, not only in terms of helping us financially, but providing us all kinds of different support, for which I cannot put a price tag. And I must acknowledge unconditionally that without such support, both in terms of finance and in terms of their time, emotional support, participation, involvement, we could not have done what we have done till now, and we will not be able to do what we aspire to do. And I'm sure with the support of everyone, we will be able to take Bhavan to different height and ensure that the dream of its founder is realized. Political freedom was a small aspect for Dr. K. Munshi. For him, the greater challenge was to free this country from the cultural bondage. And that is the reason why, with the blessings of Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel, and Munshiji considered Vallabhbhai Patel as his political guru and Mahatma Gandhi as his spiritual guru, and even before the country attained independence, in 1936, Bharatiya Vidya Bhavan was founded. That was the far-sightedness of the founder of Bharatiya Vidya Bhavan. And you will see this hall, and in the next hall, the KRG hall, you will find some beautiful paintings that have been displayed. Ladies and gentlemen, these are the paintings of our director, Shri H.N. Suresh. These are his creation on the basis of Shri Tattvanidhi, a work of Shri Chamarajada Mummadi Krishnaraja Vadiyar. And Suresh has gone into all those works in detail and given an expression to what has been said in that work in print form, in the form of a painting. And this is the product of his imagination on the basis of what has been written in that text. I invite all of you to please enjoy these paintings. You have
some paintings displayed here. You have a large number of such paintings displayed in the next room, in the next hall. And each of these paintings has a QR code. And if you do access it with your mobile phone, you will find description in respect of each of these. And I must tell you, the description is that of Dr. T.S. Satyavati, the renowned musicologist of this country. And we are extremely grateful to all of them for having helped Bhavan to acquire this treasure and display it. And I will be failing in my duty if I do not acknowledge the support that we have received from several donors whose names have all been put there, who have all sponsored each one of these paintings. So thank you very much for all your support, and we look forward to your active participation in the activities of the Bhavan during the year 2022 and 2023. And I am sure that we will have many more such happy occasions to meet physically, enjoy the company of each other, and take this journey through the Indian art and culture together. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your kind presence today, and I indeed appreciate it. Thank you. Thank you, Raghavan sir, for your uplifting words and also sharing quick highlights about what Bhavan plans to do for the rest of the year. The real reason for education is to bring about social change, and you can witness that when you go and look at the Bhavan school in Chamarajpet and Sri Rampura. You will see how a certain segment of society which requires our attention and our commitment, how Bhavan has contributed hugely to it. How many of you have seen one of these schools? Sri Rampura? Okay, fantastic. If you haven't, make sure that this year, one of your little tasks will be to go look at that school, the infrastructure, the children there, the quality of education. It is truly, truly inspiring, and it also reminds us that we are to be in collaboration with people who are less privileged than what we have, right? With that, you would also receive a little blue bag. This is a little return gift for you, for your love and for your patience for coming here so far. This little kit has a Panchanga, which is done by Bangalore Press and sponsored by Bangalore Press. You also have a life membership form of Bhavan in the kit. Also, with what Raghavan sir just said about the Bhavan, the facade changing, digitizing the library, digitizing the books here, I think it's a great opportunity to take a lifetime membership at the Bhavan, because this is your cultural association, and this kind of sangha is very rare. Right? People often feel, now what am I going to do, right? But if we have a place like Bhavan to come and experience music, art, culture, I think it's going to be great. So that is available for you. Also, there's a little form about sponsor a child program. It's a great way to contribute. You take a look at that. And there's also information leaflet about all the Bhavan's activity. You have a special gift waiting. A packet of incense, Udbatti. This is sponsored by Mahendra Perfumery. Mr. Krishna Kumar, immense gratitude and thank you for spreading fragrance into our lives. So I'm inquisitive to be going and lighting one of the incense sticks. Now I'm going to introduce and ask Mr. Shri H.N. Suresh, Director, BB, my favorite person in the world. His other name is Love and Compassion. And under his leadership, the kind of work Bhavan has done is exemplary. I'm going to invite my favorite person, my appa, to come and give vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ದಿನ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ. ಒಂಥರ ನೀರು ಥರ, ಯಾವ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಜನವರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಿರಿಟಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡರೊಳಗೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ the way that we evolve ourselves, ಇವತ್ತು in fact today is the beginning of the Ramzan day. We have wonderful person Umar with us and the family, and our Fazal is there. And see, this is the kind of the amalgamation that there is hardly any difference. We do celebrate everything. That's our nature. Ano Badra Kritabhavati Vishwataha. Let noble thought come to us from every side. That's the baseline of the Bharatiya Vidya Bhavan. And we also consider the Amrutantu Vidya. The Vidya is everything. That is the Amrita. And more than all that, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. This is the whole concept with Bharatiya Vidya Bhavan is working for the last 83 years. And no going back. We are not being supported strongly by any governmental agencies. It is all you who are supporting for all these 83 years. So you have to congratulate yourself for seeing that Bharatiya Vidya Bhavan is going from strength to strength year after year. And we are looking the next 10 years ahead, our roadmap is too good. And our Raghavan, under his leadership, the year that is going to come up, and already our Umar has made a plan for the facelift here, and many other things are. And today, if at all we have reached this state, we have to thank Rotary Indiranagar, Bengaluru. A big round of applause. And the man who doesn't want to speak today is Mr. Piyush Jain. Out of all the 4 people on the dais, I asked him, could you say some words? He says, I am not prepared to speak, but I am prepared to work. This is his way of doing things. And I'm very happy that the youngster has taken a lead in everything, whatever the things were happening. And we are grateful to Rotary Indiranagar, Bengaluru, and all the wonderful members present here. And if I take names, possibly I'll be taking time of the concert. The very wonderful concert is waiting for you. And also a festive lunch is organized today. Please feel free, enjoy yourself. Today there is no formalities of any kind. Just get together is the plan that we had today. So we are grateful to Infosys Foundation and Suprajit Foundation that they were here. And Microlabs, today we missed Dilip Saranaji on the dais, is our Vice Chairman. And of course, Chinjeev Singh is joining us very shortly, and he must be on the way. And today is the day of all of you. So I don't want to take much of your time. So once again, wish you all a very, very happy New Year and happy Ramzan. And let's this year be the year of consolidation and growth for the Bhavan. Namaskar. Thank you so much, Pa. I now ask our dignitaries to take a seat amongst our guests. The much-awaited musical event will begin in just a moment. So thank you for your good words. A little bit about his achievements. Vidwan Bal
advanced training with eminent musicians like Sangeeta Kalanidhi, R.K. Srikantan. Vidushi Anu Ramakrishna, Vidushi Charulata at present is being mentored by Vidushi Neela Ramagopal. Charulata ma'am is today a leading violinist in the country and has won prestigious awards. Vidwan Vamshidhar on the flute today. Vidwan Vamshidhar belongs to a family of musicians. He learned the flute from his grandfather, Ganakala Bhushana V. Deshikar, who was a flautist of great repute and served as a professor. He started performing with his grandfather at the tender age of 7, and he is the most sought-after flautist in the Carnatic music circle. We'd now like to honor Aniruddha S. Bhatt. He started learning Mridangam at the age of 12 under Vidwan M.V. Mohan. He is currently pursuing training under world-renowned Mridangam maestro Vidwan K.U. Jayachandra Rao. He is a graded artist at All India Radio, and he has provided Mridangam accompaniment with many eminent musicians all over the world. We'd now like to call upon Vidwan B. Rajashekar Morching. Vidwan Rajashekar belongs to a family of lyre Vidwans. He learned the art and playing the morching from his father Vidwan L. Bhimachar, who is the senior most morching Vidwans in the country. Rajashekar is a top-ranked morching player of All India Radio and has participated in numerous national programs on All India Radio and TV. We now invite all of you to enjoy this beautiful musical concert. And of course, Bharatiya Vidya Bhavan awaits you right after this. ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಗ ಭೌಳಿ ಹನುಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮುಂದೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಂಚರತ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀರಾಗದ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಆದಿತಾಳ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗ, ಪೋಗದಿರಲೋ ರಂಗ, ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆ, ಮಿಶ್ರ ಚಾಪತಾಳ. ಚಾರುಲತಾ ಮತ್ತು ವಂಶಿಯವರು ರಾಗ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಾನ ನುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತೀನಿ.
ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಕಾಪಿ ಪುರಂದರದಾಸರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವೀಣಾ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ತಿಲ್ಲಾನ ಜಿಂಜೋಟಿ ಆದಿತಾಳ.
every cell in our body was dancing with joy and exuberance. Is that right? Absolutely. With once our heartfelt thank you and gratitude to the beautiful music. Your music inspired the arrival of spring, auspiciousness, new beginnings, joy, love. And like we say, sometimes music is the only medicine our heart and soul needs, and today you gave that to us. Immense gratitude and thank you once again. Audience, thank you for your patience. I'm sure you enjoyed this, this delightful performance. Requesting all of you to move towards lunch. It is served in the hall right behind the auditorium. And please get up, stretch your body, shake away, you know, take a deep breath. And all the very best, and may there be auspicious beginnings. Thank you very much. Lunch is served in the back.